Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. शिक्षा संस्थान बंद हो गया और सरकार आराम नाल चुप बैठी है, लोगों तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। This land was allotted at a highly concessional rate. I will use the word highly concessional rate to New Senior Secondary School, Ludhiana. ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਪਾਰਟਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਪਲਾਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਯੂਨਿਟ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ 1972 ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰਪਸ ਨਹੀਂ ਡਿਫੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰਪਸ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 1500 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਦੈਟ ਵਾਸ ਆਲਸੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰੈਗਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਈ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿਲ ਬੀ ਗॉट ਕੈਂਸਲਡ ਐਂਡ ਦੀ ਲੈਂਡ ਵਿਲ ਬੀ ਰੀਕਲੇਮਡ ਬਾਈ ਦ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਲੈਟਰ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਲੈਟਰ 2/5/2019 ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਨੇ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਕਤਰਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਵੀ ਆਰ ਵੇਅਰ ਵੀ ਆਰ। ਤੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨਅਧਿਕਾਰਿਤ ਹਨ। ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੇਸ ਹਜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ? We will be filing a petition in the Honorable High Court and we hope that I'll keep you informed about whatever decision the court passes. ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਅਫਸਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ। जन हितैषी देख रहे दर्शकों का स्वागत है जन जन की बात जन हितैषी के साथ। दोस्तों, मैं संदीप शर्मा एक बार फिर तुहाडे नाल रूबरू हो रहे हैं तो एक बार फिर मामला जिहड़ा है एजुकेशन का है। जी हाँ, न्यू हाई स्कूल जिहड़ा कि न्यू हाई स्कूल का मुद्दा तुहानूं पता है कि बहुत ज़्यादा गहराया होया है और लोकी जिहड़े लुधियाना शहर दे विच जिहड़े कॉरपोरेट हाउसिस तो लैके आम जनता च हुण इह मुद्दा जिहड़ा भख चुका है और लोकां च एक बड़ी रिजेंटमेंट है सरकार दे प्रति, जिहदे विच क्योंकि एडा वड्डा स्कूल चोरी हो गया, एडा वड्डा शिक्षा संस्थान बंद हो गया और सरकार आराम नाल चुप बैठी है, लोगों तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। लोगों को ये बड़ी चुभन है कि जे सरकार दी या राजनीतिज्ञां दी शह ते ये काम नहीं होया तो सरकार चुप क्यों है, सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही। आए दिन सरकार छोटी छोटी ठगियां नूं फड़ के या फ्रॉड्स नूं फड़ के अपनी पिठ थपथपांदी नज़र आती है, पर एडे वड्डे स्कूल दे चोरी होने नाल एक नहीं उहदी 3-3 शाखावां चोरी होने नाल सरकार चुपचाप बैठी है, आराम नाल बैठी है, कोई दिख नहीं रहा। मेरा इलाका मेरा परिवार दा राग रप्पन वाले राजनीतिज्ञ, काउंसलर, मेयर, जिहड़े मंत्री, उस तो बाद कहिए MLA, MP सब चुप बैठे है, कोई नहीं बोल रहा। तो लोगों उन्हां दी चुप्पी जिहड़ी है लोगों नूं बड़ी मतलब चुप रही। सरकार दी चुप्पी करके हुण इह मामला जिहड़ा अदालत दा रुख कर रहा है। सो असीं पहुंचे हैं एडवोकेट दा लुधियाना दे लीडिंग एडवोकेट आदित्य जैन जी नाल, जिहड़े कि इस मामले दे हुण चक के इंसाफ की लड़ाई लड़न लगे। शिक्षा संस्थान नूं बचाउण लई एक लड़ाई शुरू हो चुकी है। तो आदित्य जैन जी नूं पुछदे हैं कि की ये मामला ते किस प्रोसीड्स से ये अगे कित्थे तक इहदी सिचुएशन की है। नमस्कार सर। नमस्ते संदीप जी, you have raised a very valid issue. जी सर। I will just want to clarify certain facts जी before I give my opinion. जी संदीप जी, ये जरा स्कूल दा डिस्प्यूट है जी, ये जगह करतार सिंह सराभा नगर स्कीम जी 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਨੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ this land was reserved for the purposes of a primary school. जी In 1970, this land was allotted at a highly concessional rate. I will use the word highly concessional rate जी to New Senior Secondary School, Ludhiana. जी ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 23,000 ਗਜ਼ ਹੈ and it was allotted at 94,000. The total land was allotted at a price of simply 94,000. जी allotment ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਸੀਗੀਆਂ। जी ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਂਡ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਫਰੈਗਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਅਰ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਪਾਰਟਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਪਲਾਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ। ठीक है जी। ਜੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਯੂਨਿਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ओके।
ਜੋ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਲੱਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜੀ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਨਿਊ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗੀ, ਜੀ which was refused by the improvement trust on the ground ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। you cannot change the purpose, you cannot change the use of the land, you cannot set up a college on this ਮਤਲਬ ਨਿਊ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ 1972। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰਪਸ ਨਹੀਂ ਡਿਫੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰਪਸ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 1500 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਦੈਟ ਵਾਸ ਆਲਸੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਓਕੇ ਔਨ ਦਿਸ ਵੈਰੀ ਗਰਾਊਂਡ Okay. ਕਿ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ what my client ਜੀ Mr. Baldev Raj Katna, ਜੀ who happens to be a public spirited citizen, ਜੀ what was being observed was that the extent of the school and the operations ਜੀ was gradually reducing। ਓਕੇ ਜੀ ਤੇ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ। ਇੱਥੇ 3-4 ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15-15 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 20-20 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਲੀਜ਼ ਡੀਡਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰੈਗਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਈ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਾਵਰਸ ਦੇਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਜੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਨੇ ਸੰਨ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉਸ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਾਉ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਸ ਕੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Even it was recommended by the Improvement Trust ਜੀ to take action against the concerned officials of the corporation ਜੀ who were responsible in permitting that construction to be raised। ਸਾਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿਲ ਬੀ ਗॉट ਕੈਂਸਲਡ ਐਂਡ ਦੀ ਲੈਂਡ ਵਿਲ ਬੀ ਰੀਕਲੇਮਡ ਬਾਈ ਦ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਲੈਟਰ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ 2/5/2019 ਨੂੰ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਕਤਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੀ ਉਹ ਲੈਟਰ 2/5/2019 ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਨੇ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਕਤਰਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਪਾਸ ਵਾਪਸ ਰੀਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਵੀ ਆਰ ਵੇਅਰ ਵੀ ਆਰ। ਸੋ ਸਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਬਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਬਣ ਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਟਰੁਥਫੁਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਜਿਬ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵਿਦਆਊਟ ਹੋਮਵਰਕ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਫੜਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੋਮਵਰਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਟਰੁਥਨੈਸ ਨਾ ਕਰੀ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। 1895 ਦਾ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਐਕਟ ਜੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚੀਆਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ In case you violate any of those conditions, then that transfer can be cancelled. ਓਕੇ Then transfer can be cancelled. ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਰੇਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਜੀ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ
ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਉੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀ CBSE ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ CBSE ਦੀ ਕੋਈ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਲੀਗਲ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੇ। ਐਜ਼ ਅ ਲੀਗਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਲੀਜ਼ ਡੀਲ, ਉਹਦਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ that the allotment has to be cancelled ਜੀ and the land has to be reclaimed by the improvement trust at all cost। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅਨਅਧਿਕਾਰਤ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੀ they have to be demolished ਜੀ and the land has to go back ਜੀ to the government through the improvement trust। ਓਕੇ। ਤੋ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੇਸ ਹਜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ? ਸੰਨ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ PIL ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਕਤਨਾ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜੀ we will be filing a petition in the honorable high court and we hope that I'll keep you informed about whatever decision the court passes। ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬੀਇੰਗ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਈ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕੇਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਸਟਰੋਂਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਗਹਿਨਤਾ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਲਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਉਹ ਪਿਕਚਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵਕੀਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਿਕਚਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਊਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਵਕੀਲ ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜੀ ਵਕੀਲ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕਲਾਇੰਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੀ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਜੋ ਬਤੌਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ And I cannot refuse a case simply because I feel that the case may not be so strong. No, I think I am bound to take up whatever case. In ठीक case a person approaches me to be engaged as an advocate, then I will not generally refuse जी। to take up a case। ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਜੀ ਦੇਖੋ ਫੈਕਟਸ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ already has taken that decision which has now to be given finality। ਜੀ violations are there। ਜੀ ਇਹ violations ਨੂੰ ਕੰਡੋਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਇਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ। ਕੈਂਸਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਕਲੇਮ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਟੇਕ ਅਪ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਿਊ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਅਕੈਡਮੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼, ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਜੇ 2019 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ 2019 ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਅੱਜ 21 'ਚ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲੈਣ, ਕਹਿ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਫਸਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਹਾਊ ਹੀ ਡਿਫਾਈਨਸ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਜੀ that is a seat। ਜੀ irrespective today a person A is sitting on that seat or tomorrow a person B takes up that seat, yes it is the seat that takes a decision, not the person sitting on that seat। okay and once a decision has already been taken by that seat, yes simply because the incumbent changes, yeah ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ
ਤੇ ਕੱਲ ਤੇ ਕੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਅਫਸਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਨਿਊ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜ੍ਹੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 90% ਆਫ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬੇਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸੀਗੀ, ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ? ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਐਜ਼ ਐਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੀ, ਆਈ ਗੋ ਔਨ ਫੈਕਟਸ ਨਾਟ ਔਨ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਹਨ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਜੀ। ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਕਟਸ ਦੇਖੋ, ਫੈਕਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਡਨ, ਜੀ, and as per the law, in case the conditions of the allotment are violated, then the allotment has to be cancelled। ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਕੈਨ ਆਲ ਡਿਸਾਈਫਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਆਪ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜੇ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਪਸ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ, ਜੀ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵੈਲ, ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਦਿੱਤਿਆ ਜੈਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ, ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੀ ਕੌਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਰਿਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਨਯ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਇਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਪਸ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਬਨੇ ਰਹੋ ਜਨਹਿਤੈਸ਼ੀ। ਧੰਨਵਾਦ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.